प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ NTSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 141st ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ रूट ऑफ 512 की वैल्यू 2 रेज़्ड पर एक्स के इक्वल तो रूट ऑफ 15,625 की वैल्यू 5 रेज़्ड पर वाई के इक्वल एंड रूट ऑफ 343 की वैल्यू 7 रेज़्ड पर जेड के इक्वल। उस तो बाद उन्होंने यदी वैल्यू पता करने लिए कहा सी ते इहदे लई अपने कोल पहला एक्स वाई ते जेड तीनों ही पता होने चाहिए ने। सो पहले नूं कंसीडर करते हैं रूट ऑफ 512 इक्वल्स टू 2 रेज़्ड पर एक्स। इधरों जो रूट है उन्होंने खत्म करने के लिए आप स्केयरिंग करांगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा 512 तो दूजी साइड ते 2 रेज़्ड पर एक्स है ਉਹਦੀ पावर 2 हो जाएगी। स्केयरिंग की है क्योंकि इधर आ जाएगा 512 दूजी साइड ते 2 की पावर आह पावर ते आ पावर मल्टीप्लाई होके देणगियां आपां नूं 2x। तो इधर आप देखते हैं कि जो 512 है वह 2 की कितनी पावर तो बनता है। हाँ जी, 512 के जेकर आप फैक्टर्स बनाइए तो यह मिलेगी आपू 2 की पावर 9 तो ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2x दे। हुण बेस सेम है दोनों पासे तो जड़ियाँ पार्स हैं यानी कि घातां ने वो बराबर हो जाएगियां तो इत्थों आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 9 दे, उतों एक्स आ जाएगा 9/2 के इक्वल। हुण एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, इस तरह आप दूजे जो वाई की वैल्यू कढ़नी होएगी तो 15625 ये कि इक्वल आ जाएगा 5 की पावर 2y दे। इस तरह स्केयरिंग करके 5 की पावर 2y बन जाएगी तो 15,625 है जोड़ा ये फैक्टर बनावांगे तो अपने को आएगी 5 की पावर 6 इस साइड से तो उधर 5 की पावर 2y। हुण बेस सेम ने तो जड़ियाँ घातां ने वो बराबर हो जाएगियां, 2y आ जाएगा 6 के इक्वल तो इत्थों y की वैल्यू आ जाएगी अपने को 3। हुण y भी मिल चुका है, सिमिलरली z की वैल्यू कढ़ांगे ये तो वो अपने को बनेगी 343 आ जाएगा अपने को 7 की पावर 2z के इक्वल। इस तरह स्केयरिंग करके 343 होंदा 7 का क्यूब तो इधर आ गया अपने को 7 की पावर 2z तो 2z आ जाएगा अपने को 3 के इक्वल तो z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सो तिना की वैल्यू आ चुकी है एक्स वाई जेड की। हुण आ जोड़ा एक्सप्रैशन है ये भरते हैं वैल्यूज़ एक्स 9/2 माइनस वाई जो कि है 3 प्लस जेड जो कि है 3/2। सो पहले इन्हों सॉल्व कर लें बे आ इन्हों का जोड़ा है नीचे वाला हिस्सा है सेम है, सो 2 LCM बन जाएगा, ऊपर 9 10 11 12 पीछे -3 आ कटिंग करके 6 सो 6 - 3 यानी कि 3 आएगा इसका आंसर जो कि पे है 4th ऑप्शन दे विच। हाँ जी, अगे आने 42nd क्वेश्चन ते a + b की वैल्यू 1 होवे तो कहता है यदी वैल्यू किदे बराबर होवेगी। हाँ जी, अपने को फार्मूला होंदा है a + b की पावर 3 किदे इक्वल होंदा है a³ + b³ + 3ab a + b। ये तुसी अपनी 9th क्लास दे विच कर चुके हो। हुण इहदे विच a + b की जगह ते 1 भरांगे, इत्थे 1 का क्यूब हो जाएगा, दूजी साइड ते a³ + b³ + 3ab इत्थे भी 1 आ जाएगा। सो आ चीज़ की वैल्यू अपने को 1 का क्यूब यानी कि 1, सो 1 इसका बनेगा आंसर जो कि पे अपने को दूजी ऑप्शन दे विच। अगे आने 143rd क्वेश्चन तो कहता एक चक्कर का घेरा यानी कि सरकमफेरेंस है जोड़ा उसके व्यास यानी कि डायमीटर तो 270 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो इसका व्यास यानी कि डायमीटर की जी लेंथ है वो आप पता करनी है। ओके, चक्कर का घेरा 2πr या πd वरत सकते हैं आप, इक्वल टू व्यास जो कि होंगे अपने को d तो कितना ज़्यादा है 270 ज़्यादा है। सो आ कंडीशन है अपने को
डी फाइंड आउट करना, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਈ ਡੀ ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 270 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਮਾਈਨਸ ਆ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 270। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਇੰਟੂ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਾਈਨਸ 7 15/7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 270। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 270 ਇੰਟੂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 7/15 15 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਆਪਾਂ। 15 1 15 128 ਤੇ 18 7 126 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ 144th ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਬਾਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8। ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 64। ਤੇ ਮੈਂ 64 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। 64 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਫਿਰ 4, ਹਾਂਜੀ 600 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਸੋ 4 ਇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 145th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੇ 7 14 ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ 1 ਕੈਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। 2 ਤੇ 1 3, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਮੰਨੀਏ, ਇੱਧਰ B ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਰਿਹਾ 7 ਤੇ 7 14, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ 9 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਪਿੱਛੇ 1 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਡਿਜਿਟਸ 1 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬਾਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਉਰੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0.1 ਬਾਰ। ਸੋ 4 ਤੇ 1 5 ਬਾਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ 3.5 ਬਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 146th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਹੈ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ BD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਐਂਗਲ 37 ਤਾਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 37 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਸੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਈ ਸੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸੋ 37 ਤੇ 37 ਹੋ ਜਾਣਗੇ 74, 74 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BCD 'ਚ BD ਤੇ CD ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 74 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ 74 ਤੇ 74 ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 148 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 32 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 147th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਾਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 5 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ 2 4 6 8 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ 100 ਤੱਕ। ਇਹ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ 5 ਵਾਲੀਆਂ। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 5 10 15 ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 20 ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 30 ਵੀ, 40 ਵੀ, 50 ਵੀ।
सो इन्हों आपां इधर दोबारा नहीं लिखांगे, 5 तो बाद फिर सीधी 15, इधर सिर्फ 5 वाले मल्टीपल्स लिख लांगे। सो 5 + 15 + 25 + 100 ये लास्ट किहड़ी हो जाएगी 95 अपने कोल। हाँ जी, हुण इहदे उत्ते AP दे सम दा फार्मूला लगाना है आपां। इहदे विच 100 तक ने तां उहदे विचों अद्धियां ईवन होणगीਆਂ, यानी कि 50 ईवन होणगीਆਂ, तां N हो गया इहदे लई 50 अपने कोल। ते इधर अपने कोल ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 2-2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, 5 10 15 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 2-2 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 100 ਤੱਕ 20 ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ AP ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ AP ਹੈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇੱਥੇ, D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਇੱਥੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ SN = N/2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A + AN ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 50 N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਟੇ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2 + AN यानी कि लास्ट टर्म इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10। ਸੋ 10/2 ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ A यानी कि ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 95। ਸੋ 50/2 कटिंग करके 25 × 102 प्लस इत्थे 5 × 100। सो 102 ਨੂੰ 25 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2550 प्लस 500। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3050, ਜੋ ਕਿ ਵੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 148th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ XY यानी X ਤੇ ਗੁਣਾ Y ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ X Y ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ X ਤੇ Y ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ यानी कि ਰੰਬਸ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੋਣ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, यानी कि ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੰਬਸ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਬਸ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, यानी कि ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 1 2, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4y x 6 3 5। ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ 4y ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ x 6 ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੋਂਗ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਾਲੀ यानी कि ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ यानी कि ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, यानी कि ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, यानी ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7th ਚੈਪਟਰ यानी कि ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ABCD ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ AC ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ BD। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ BD ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ AC ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ BD ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x1 + x2/2, y1 + y2/2। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਾ ਸਮ ਬਟੇ 2। x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ 1 ਤੇ x/2, ਫਿਰ y ਵਾਲੇ 2 ਤੇ 6, 2 + 6/2, ਇਹ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ AC ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BD ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ 4 + 3
ओवर 2 ਤੇ y प्लस 5 ओवर 2। सो ये आपस च इक्वल रखने ने, पहले ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ 1 प्लस x ओवर 2 बराबर आएगा 7 ओवर 2 ਦੇ, ਤੇ 8 ओवर 2 बराबर आएगा y प्लस 5 ओवर 2 ਦੇ। 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, इधर आ 2 ਨਾਲ आ 2 कैंसल, आ 1 जाके उधर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो x 6 आ जाएगा, आ 5 आके इधर सबट्रैक्ट होएगा तो y आ जाएगा 3। सो अगे इन्हों की मल्टीप्लीकेशन चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। सो 18 इसका बनेगा आंसर, जो कि पिया तीजी ऑप्शन दे विच अपने कोल। तो अगे आने 149th क्वेश्चन ते इहदी आपां वैल्यू है जिहड़ी ओह कढनी है। हाँ जी, इन्हूं एक्स दे इक्वल ले लांगे। एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डैश। हाँ जी, हुण आपां देख सकते हैं डैश का मीनिंग है कि ये इनफाइनाइट ने, ये अणगिणत ने, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਵੀ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ रूट ऑफ 6 प्लस x। हाँ जी, इस तरह के क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ एक वैल्यू छड्ड के। सो इत्थे स्केयरिंग करांगे यानी कि वर्ग करांगे तो उधर आ जाएगा एक्स का स्केयर, इधरों जो रूट है वो हट जाएगा, आ गया। हुण इन्हां दोनों नूं आपां इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 6 तो दूजे पासे 0। हुण यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि दो घाती समीकरण है, तो इहनूं सॉल्व करांगे आपां ते एक्स दी वैल्यूज़ कड्डांगे इहदे विच्चों। हुण इहनूं सॉल्व करन दे लई अपने को ਆਪਾਂ फैक्टराइजेशन मैथड है ਜਿਹੜਾ बाय स्प्लिटिंग ਦਾ मिडिल टर्म ਉਹ यूज़ कर सकते हो, जो कि 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ फस्ट ਤੇ लास्ट ਦਾ प्रोडक्ट आ रहा अपने को 6 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ 3 ਤੇ 2 ਨੂੰ सबट्रैक्ट करके 1 भी मिल जाएगा अपने को, क्योंकि मिडिल टर्म एक है अपने को। सो एक्स स्केयर माइनस 1 की जगह पे 3 माइनस 2 नाल एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर माइनस 3x आ माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ जी, इन्हों के एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस इतों 2 कॉमन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, एक्स प्लस 2 तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हुण इत्थों एक्स दी वैल्यूज़ कड्ढण दे लई इन्हां नूं 0 दे इक्वल रखांगे तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू एक -2 तो दूजी आ जाएगी 3। हुण आपां देखांगे अपने कोल जिहड़े आंसर्स ने ऑप्शनस ने उन्हां विच्चों इन्हां दे विच्चों किहड़ी वैल्यू है, तो 3 वैल्यू पई है। सो यही बन जाएगा अपने को इसका आंसर। अगे आने 150th क्वेश्चन तो यदी वैल्यू है जी आपां पता करनी है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कोस स्केयर 5 डिग्री प्लस कोस स्केयर 10 डिग्री, हाँ जी, प्लस कॉस स्केयर 15 डिग्री सो ऑन प्लस कॉस स्केयर 90 डिग्री। हाँ जी, हुण कॉस स्केयर 90 डिग्री पहला तो यदी वैल्यू जी है कॉस 90 हुंदा अपने को 0, सो इत्थे आ जाऊगा 0। तो इत्थे जिहड़ा चलते चलते एक जगह पर आएगा अपने को कॉस 45 डिग्री, कॉस स्केयर 45 डिग्री भी, तो उस तो बाद एवं 50 55 60 90 तक, 90 की वैल्यू होंगी है 0। सो ये अपना 0 बन जाएगा इत्थे। हुण कोस स्केयर 5 डिग्री प्लस जिहड़ा इधर होएगा अपने कोल कोस स्केयर 85 डिग्री, वो ये नाल पेयर करांगे, एक पेयर। अगला कोस स्केयर 10 डिग्री, उहदे नाल पेयर होएगा कोस स्केयर 80 डिग्री। याद रखना है आपां उन्हां दे पेयर बनाने जिन्हां दा सम 90 होएगा, 5 ते 85 का, 10 ते 80 का। सो इस तरह अगे जोड़े पेयर आ चलते जाएंगे। फिर उस तो बाद किहदा पेयर बनूगा 15 का 75 नाल, फिर 20 का 70 नाल, फिर 25 का 65 नाल, फिर उस तो बाद 30 का आ जाएगा अपने को 60 नाल, फिर आ जाएगा अपने को 35 का 55 नाल, फिर 40 का आ जाएगा अपने को 50 नाल। फिर उस तो बाद देखो सारे कवर हो गए, एक नाल आ जाएगा फिर कोस स्केयर 45 डिग्री।
हाँ जी, आ बन गए पेयर अपने कोल ते एक cos स्क्वायर 45 डिग्री आ गया ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਆ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 85 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ cos ਸਕੁਅਰ 85 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ cos ਸਕੁਅਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ 85 90 ਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਐਨੀ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ। cos 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 5 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ 5 ਡਿਗਰੀ, ਪਰ cos ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ cos ਸਕੁਅਰ 85 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ 5 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cos ਸਕੁਅਰ ਐਨੀ ਐਂਗਲ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਸੇਮ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਪੇਅਰ ਚੋਂ cos ਸਕੁਅਰ 5 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ cos ਸਕੁਅਰ 85 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ 5 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ cos ਸਕੁਅਰ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1 ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਆ ਵੀ 1 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 1 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਪੇਅਰ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਪੇਅਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤੋਂ 1 ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ cos 45 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/√2 1/√2 cos 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ 1/2। ਸੋ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ 8.5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ 8.5 ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 151st ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅ ਕੋਨ ਆਫ ਹਾਈਟ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2 ਪਾਰਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਕੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 24, 2 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਾਈਟ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 12 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਦਾ ਛਿੰਨਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ 12 ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ 12 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਛੋਟਾ r ਤੇ ਇਹਦਾ r ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡਾ r। ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ r ਤੇ ਵੱਡੇ r ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਛੋਟਾ r ਤੇ ਵੱਡਾ r ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਛੋਟੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰੂਪ। ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਐਂਗਲਸ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰੂਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਆਹ r, ਵੱਡੀ ਚੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਬਣੇਗੀ ਆ ਵੱਡੀ r ਵਾਲੀ। ਸੋ ਛੋਟੀ r ਬਟੇ ਵੱਡੀ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਛੋਟੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 12 ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ 24। ਸੋ ਥੱਲੇ 24 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ 2। ਸੋ ਛੋਟੇ r ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 1 ਸੋ ਉਹਨੂੰ x ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ r ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 2 ਉਹਨੂੰ 2x ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
हाँ जी ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਨ ਉਸਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ r ਛੋਟੀ ਹੈ ਸੋ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, h ਇਹਦੀ ਹੈ 12 ਓਵਰ ਇੱਥੇ h ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਛਿੰਨਕ ਦਾ 1/3 ਪਾਈ h ਵੱਡੇ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਛੋਟੇ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਵੱਡੇ r ਤੇ ਛੋਟੇ r ਦੀ ਗੁਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿੰਨਕ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ, 1/3 ਨਾਲ 1/3 ਕੈਂਸਲ, h ਵਿੱਚ 12 h ਵੀ 12 ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ r ਤੇ ਵੱਡੇ r ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ ਵੱਡੇ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4x ਸਕੁਅਰ प्लस फिर छोटे r का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस छोटे r ਤੇ ਵੱਡੇ r ਦੀ ਗੁਣਾ 2x स्क्वायर। सो ये आ गया अपने को x स्क्वायर बटे 4 1 5 ਤੇ 2 7x स्क्वायर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। सो 1/7 ਜਾਂ 1:7 ਬਣੇਗਾ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी अगे आने 152 क्वेश्चन तो 1960 है जोड़ा ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने आपू इसके इक्वल, फिर आप वैल्यू है जी फाइंड आउट करनी है। हाँ जी सो इसके पहला आप बनावे फैक्टर्स, जो ये आप अभाज गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स बनावे जिमें तुसी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर च करते ही हो, तो अपने को आ जाएगियाँ 2 दियाँ पावर्स 3, 2⁻³ आ जाएगा, नाल 5 आएगा 1 टाइम तो 7 आएगा अपने को 2 टाइम्स, सो नाल 7 का स्क्वायर। तो यह आप कंपेयर करना इस दे नाल 2 की पावर a 5 की पावर b 7 की पावर c। सो 2 की पावर इधर a है इधर 3 है, इट मीनस a आ गया अपने को 3 के इक्वल, b आ जाएगा 1 के इक्वल तो c आ जाएगा 2 के इक्वल। हुण आही वैल्यूज़ आप ये भरनियां ने तो आंसर कढ़ना है। सो 2 की वैल्यू माइनस ऑफ a यानी कि -3 इंटू 7 की पावर b जो कि 1 है इंटू 5 की पावर c -c जो कि -2 हो जाएगी। सो 2 की पावर -3 यानी कि 1/8 बन गया है अपना। 2 की पावर 3 8 होंगे तो माइनस है, सो पॉजिटिव करने लिए नीचे लियावांगे इंटू 7 इंटू यह 1/5 का स्क्वायर 25। सो 7/25 8 होंगे अपने को 200, सो 7/200 यानी कि दूजी ऑप्शन इसके लिए करैक्ट ऑप्शन होएगी। हाँ जी अगे आने 153 क्वेश्चन तो कहता एक ट्राइंगल ABC है, नाल डायग्राम बना लें आप थोड़ी जी। ABC D is a point on BC such that 2BD is equals to 5CD। हाँ जी जेकर CD ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ BD ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ BD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ CD ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CD ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ BD ਤੋਂ। CD ਦੇ 5 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ 2 BD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। सो 2BD is equals to 5DC या CD तो BD ओवर DC आ ये हेठा आ 5 के हेठा 2 चल जाएगा, ये 5/2 मिल जाएगा अपन, तो इतों ये 5:2 हो गया। आ चीज़ है अपने को। तो एरिया ट्राइंगल ABC गिवन है अपन 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC पूरी ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ट्राइंगल ABC is 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABD आ एरिया जोड़ा आपां ये पता करना है। हाँ जी हुण जदों अपने कोल इस तरह बेस के उत्ते ट्राइंगल्स बनिया होण तां उन्हां दे एरियाज दे विच रिलेशन की हुंदा है कि ABD है जिहड़ी एरिया ट्राइंगल ABD ओवर, हाँ जी हुण आपां पूरी ट्राइंगल का एरिया ले लैंदे नीचे, एरिया ट्राइंगल ABC ये बराबर होएगा हाँ जी इधरों BD क्योंकि ABD BD बेस पे है तो ABC का बेस है जोड़ा वो है BC। सो आ रिलेशन आप इत्थे यूज़ करांगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ जी उन्होंने ADC के एरिया बारे गल की होंगी, फिर आपां एरिया ट्राइंगल ABD ओवर
ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਡੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਬੀ ਡੀ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਡੀ ਸੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਓਵਰ ਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 49 ਓਵਰ 49 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਡੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 5 ਓਵਰ ਬੀ ਡੀ 5 ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ 5 ਤੇ 2 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆ 7 ਦੀ 49 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 7 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ 7 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 154th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 6 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 280 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇਟਸ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ x, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ 6 ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ x ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਓਵਰ x, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 280 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 280 ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੋ x ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਹ x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 6x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਉੱਧਰ 280 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 6x ਮਾਈਨਸ 280 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ 4th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ 280 ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਤੇ 14 ਐਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 280 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 20 ਮਾਈਨਸ 14 x ਮਾਈਨਸ 280 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20x ਮਾਈਨਸ 14x ਮਾਈਨਸ 280 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ x ਕੋਮਨ x ਪਲੱਸ 20, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 14 x ਪਲੱਸ 20 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ x ਮਾਈਨਸ 14 ਤੇ x ਪਲੱਸ 20 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 14 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 20 ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ 14 ਵੀ ਪਿਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਸ 20 ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸੀਏ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਾਂ 14 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ 14 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 155 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, A B ਤੇ C ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A B C ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 2nd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ y ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ z ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3 xyz, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ, x ਪਲੱਸ y ਪਲੱਸ z, x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ z ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ xy ਮਾਈਨਸ yz ਮਾਈਨਸ zx। ਸੋ ਇਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ XYZ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ABC ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਟਰਮ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3ABC ਮਾਈਨਸ A ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ B ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ C ਕਿਊਬ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੋਮਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
सो आप एवें ही करांगे, उपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर, हाँ जी हुण 3ABC माइनस ਇਹਦੀ वैल्यू, सो ये भी अपने को उल्टा आ 3ABC अगे आ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पिछे ने, तो यदा मतलब अपन सामने वाली वैल्यू के विचों भी उल्ट लिख लें। सो यदी वैल्यू अपने को बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, एक्स वाई जैड जगह ए बी सी आ गया, तो यू उल्टा लिख सकते हैं आप प्लस वाली टर्म्स माइनस दियाँ, माइनस वाली प्लस दियाँ। सो ये अपने को आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। सो आप देख सकते हैं आह उपर वाली ते आह हेठां वाली ये सेम हो गई, तो ये कट्टियां जाएगियां अपने को, तो की रह गया 1 ओवर ए प्लस बी प्लस सी। सो बस ए बी सी दी वैल्यूज भरो तो आंसर 1 ओवर 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 2 9 1 ओवर 9 बनेगा इसका आंसर, जो कि पे चौथी ऑप्शन दे विच। हाँ जी अगे आने 156 क्वेश्चन तो 2 डिजिट नंबर है, कहता डिजिट एट टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस। इकाई वाले स्थान ते जिहड़ा अंक है वह 3 गुणा किहड़ा अंक है, दहाई वाले स्थान वाला। इकाई वाले नूं एक्स मन्नीए तो दहाई वाला हो जाएगा अपने कोल ਉਹਦਾ 3 गुणा यानी कि 3x, इकाई वाला यानी कि यूनिट प्लेस वाला, तो दहाई वाला यानी कि टेंस प्लेस वाला। तो ये तो नंबर बनाने आप नंबर किवें बनता होंगे, दहाई वाले नूं यानी कि टेंस प्लेस नूं मल्टीप्लाई करना होंगे 10 दे नाल, ते उहदे विच इकाई वाले नूं जोड़ना होंगे। सो 30x प्लस एक्स, ये बन गया अपने कोल नंबर 31x। हुण अगे की कहंदा है, द सम ऑफ नंबर एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 32। आ जिहड़ा नंबर है इसका ते इकाई वाले जिहड़ा है अंक उसका जोड़ है जिहड़ा वो दिता होया है 32 के बराबर। ये बन गया 32x इक्वल टू 32। हाँ जी कट के x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आपां नूं चाहिए नंबर, नंबर ही कड्ढण नूं कहा उन्हें, तो नंबर किहड़ा आया सी अपने कोल 31x, ये x की जगह 1 भरांगे तो 31 इंटू 1, तो 31 ही आ जाएगा अपना आंसर, जो कि पे दूजी ऑप्शन दे विच। हाँ जी अगे आने 157 क्वेश्चन, तो इन्होंने नंबर्स का कहना मीन है जोड़ा मध्यमान वो 12 है। कहता हरेक नूं जेकर नंबर नूं वधा दिता जाए 25% के नाल तां रिजल्टिंग मीन यानी कि जोड़ा नवा मध्यमान होएगा वो कितना होएगा। ओके जदों अपने कोल हरेक ऑबजरवेशन नूं आपां किसी पर्टिकुलर नंबर के नाल वधाने आ तां मीन भी उन्ना ही वध जांदा है, ते जेकर इनू घटाया जाए हरेक नूं तां मीन भी उन्ना ही घट जांदा है, तो जेकर हरेक नूं मल्टीप्लाई कर दिता जाए तो मीन भी उहदे नाल ही मल्टीप्लाई हो जाता है सेम नंबर के नाल, तो जेकर हरेक नंबर नूं सेम किसी नंबर के नाल डिवाइड कर दिता जाए तो मीन भी उस नंबर नाल डिवाइड हो जाता है। सो ये तुसीं याद रखना है। हुण हरेक नूं 25% नाल वधाया तो मीन ने भी 25% नाल वध जाना है। सो 12 का 25% कटते हैं आपां, हाँ जी 25 चौका 100 4 तीए 12, हाँ जी मीन ने इन्ने नाल वध जाना है, पहला मीन है 12 उन्हें 3 वध जाना है तो नवा मीन हो जाएगा अपने कोल 15। सो दूजी ऑप्शन इस दे लई होएगी अपने कोल करैक्ट ऑप्शन। हाँ जी 158 क्वेश्चन ते आने विचों द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इन्हां चों किहड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। हाँ जी किसी भी घटना की संभावना है जिहड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, minimum value of it can be 0 and it can attain a maximum value of 1। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5/7 ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0.95 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 7% 7/100 जो कि बनेगा 0.07। सो ये भी हो सकती है अपने को क्योंकि ये भी 1 तो घट है। 18/17 न्यूमीरेटर हो गया वड्डा डेनोमीनेटर तो इन्हों ये डिवाइड करांगे तो 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, जो कि 1 तो वध गया ग्रेटर दैन 1 हो गया। सो यह घटना की संभावना नहीं हो सकती, सो यही अपना आंसर बनेगा। हाँ जी अगे आने 159 क्वेश्चन तो कहता इस डायग्राम के ई बी तो डी ए रेखाखंड ए बी तो लंब ने EB and DA, they are perpendiculars on AB। OE O तो E तक की जी लेंथ है दिस इज 5 सेंटीमीटर, OD इज 7 सेंटीमीटर।
area of triangle BOE is given as 150 centimeter square and this area they are asking to find out। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਰੂਪ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BOE ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOD ਓਵਰ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BOE ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ EO ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ OD ਵਰਤਾਂਗੇ, OD ਉਧਰੋਂ OE ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਤਾਂ OD ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਓਵਰ OE ਜੋ ਕਿ ਹੈ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਓਰਮ 6 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। AOD ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOD ਓਵਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 150 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 49 ਓਵਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 9 6 54 5 6 24 ਦੇ 5 29 294 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ PQ ਚੱਕਰ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ PR ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ QR ਹੈ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PQ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 5 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 12 ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ 169 ਤੇ ਉੱਥੋਂ PQ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 12 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 13 ਦਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 5 ਤੇ 12 ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਕਰਣ 13 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। 5 12 ਦੇ ਨਾਲ 13 ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 13 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 13/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਜੋ ਕਿ πr ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹਾਫ ਇੰਟੂ 90 ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 13/2। ਸੋ 13/2 ਗੁਣਾ 13/2 ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ 5 6 30। ਹਾਂਜੀ 30 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 169 ਓਵਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 30। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।